Get out of my way. How dare you? How dare you stop me from seeing my father? Who in the hell are you to stop me, you insolent man? May I talk privately with the both of you in that room? You made me and my family wait in a government guest house for 4 hours? 4 hours? Can't you understand how I feel? क्या आप इतने पत्थर दिल के हो? क्या आप किसी का दर्द महसूस नहीं कर सकते हो? Poonam, I happen to agree with him. Come on, let's speak privately. Please. Every time I ask the Chief Minister if I can see my father, he says there's nothing he can do because that's beyond his sphere of authority. Do you know who's going beyond his sphere of authority? You. You are going beyond your sphere of authority. And I'll see to it that you are dismissed. Huh? He's my father, and I want to see him now. Do you hear me? Now! Now you listen to me. I know he's your father, and that you're anxious to see him. I can sympathize with that. But let me tell you something. He happens to be her Prime Minister. He happens to be their Prime Minister. He happens to be the Prime Minister of everyone in this room. Now, that makes your situation slightly unimportant, wouldn't you say? I'm only doing my job to keep your father alive and away from his enemies, whoever they are. Now, if you care to hear my explanation, I shall be happy to enlighten you and your husband in that room, and not here. Poonam, let's talk to him inside. ஓகே நீங்க போங்க. நில்லுங்க. ஐடி கார்ட்ஸ். என்ன விஷயம் சொல்லுங்க. பிஎம்க்கு சுகர் செக் பண்ணணும். அதுக்காக பிளட் சாம்பிள் எடுக்க போறோம். எங்க சீஃப் கிட்ட கேட்டு சொல்றேன். ஹலோ சீஃப், கம் இன். ஹலோ சீஃப், கம் இன். சீஃப், கம் இன். சொல்லு குரு. சீஃபை காண்டாக்ட் பண்ண, அவர் லைன்ல கிடைக்கல. யாரோ விஐபி வந்திருக்காங்க. சீஃப் அவங்களோட மீட்டிங்ல இருக்காரு. எனக்கு இம்பார்ட்டன்ட். 2 டாக்டர்ஸ் பிஎம்மோட பிளட் சாம்பிள் எடுக்க வந்திருக்காங்க. அப்படியா? ஒரு நிமிஷம் குரு. சார்ட் படி தான் வந்திருக்காங்க. ஆனா 9:30க்கு வர வேண்டியவங்க 9:15க்கு வந்திருக்காங்க. 15 நிமிஷம் முன்னாடி. பரவாயில்ல, நீங்க உள்ள அனுப்புங்க, நான் பாத்துக்கிறேன். ஓகே, நீங்க போலாம். போலாமா? I know why you're not allowing us to see her father. It's because you think I had something to do with the assassination attempt on the PM? My father-in-law? Just because I broke away from him and joined another political party. Does that mean I want to kill him? Or does that mean his daughter wants to kill him? Answer me. I do know that you people are not on talking terms with the Prime Minister. Why don't you answer this question? Do you think we want to kill him? Ma'am, ask me no questions, and I will tell you no lies. What? What makes you imply that you do not trust us? I have a very uneasy feeling that the persons that try to kill him are very near, and the threat to his life very real. But who would want to kill such a wonderful man? கேமரா மேல இருக்கு, ஜாக்கிரதை. டாக்டர், பிளட் சாம்பிள் நீங்களே எடுங்க. பயம் இருக்கட்டும். இவர் விஐபி பேஷண்ட்.
பிஎம் உயிருக்கே ஆபத்து. தெரியும். இந்த ரத்தம் டெத் குரூப். இவர் ரத்த சித்தி சாக வேண்டாம், ரத்தம் ஏத்தி செத்ததா இருக்கட்டும். கவலையே படாத, அவர்கிட்ட தான் போய் சேர போறாரு. क्या मेरे पिताजी ठीक हो जाएंगे? बिल्कुल ठीक हो जाएंगे. May I please see him? Of course you may, by all means. At 8 o'clock tomorrow morning. How better? இந்நேரம் பிஎம் லேட் பிஎம் ஆயிருப்பாரா, இல்ல இன்னும் கொஞ்சம் லேட் ஆகுமா? நீலம், நீலம். अंकल जी हाँ बेटा, प्लीज ये मेरे दादू को दे देना. जरूर दूंगा बेटी. विजय. चीफ. नथिंग चीफ. Nice flowers. Thank you. दिलीप, சொல்லுங்க चीफ. நான் ஆன்லைன் வந்துட்டேன். Anything to report? எஸ் चीफ. பிஎம் ஓட பிளட் சாம்பிள் எடுக்க 2 டாக்டர்ஸ் வந்துட்டு போனாங்க. சார்ட் படி தானே வந்தாங்க? ஆமா चीफ. ஆனா 1/4 மணி நேரம் முன்னாடியே வந்துட்டு போனாங்க चीफ. ப்ராப்ளம் எதுவும் இல்லையே? நோ ப்ராப்ளம் चीफ. चीफ, 1 minute. चीफ, என்ன ஏதும் தெரியல. பிஎம் ஓட உடம்பு துடிச்சிட்டு இருக்கு. ஓ மை காட். என்னாச்சு? What happened here? யாரோ 2 போலி டாக்டர் வந்து பாய்சன் எடுத்துட்டு போயிருக்காங்க. What? திலீப், எஸ் चीफ. blood sample எடுக்க வந்த 2 போலி டாக்டர்ஸோட போட்டோஸ் எனக்கு இமிடியேட்டா வேணும். Quick! ஓகே चीफ. டன். என்ன ட்ரீட்மென்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? பொறுமையா இருங்க, கொஞ்சம் பொறுமையா இருங்க. What's going on? We'll explain everything. என்ன காட்டி கொடுத்தல, இல்ல. நீ உன் குடும்பத்தோட வாழ கொடுத்து வைக்கல. ஹலோ விஜய், சொல்ல அனுஷ். டாக்டர் ஏதோ கஞ்சாட கட்டிட்டு போறாரு. எனக்கு சந்தேகமா இருக்கு. நான் உள்ள போறேன், நீ வெளியில இருந்து பாத்துக்க. நீ போ, நான் பாத்துக்கிறேன். டாக்டர், பிஎம் ஓட கண்டிஷன் எப்படி இருக்கு? என்ன மாதிரி ட்ரீட்மென்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? அவங்களுக்கு ஏத்துனது என்ன பாய்சன், அதை முறியடிக்கிறதுக்கு என்ன ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணலாம்னு ஆராய்ச்சி பண்றதுக்கு இப்ப நேரமே இல்ல. அவருடைய பாடி கண்டிஷனுக்கு உள்ள இருக்க பாய்சன் முதல்ல வெளியே எடுத்தாகணும். கிராமத்துல பாம்பு கடிச்சா என்ன வைத்தியம் பண்ணுவாங்களோ அந்த ட்ரீட்மெண்ட் தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். டாக்டர், என்ன ட்ரீட்மெண்ட் இது? நீங்க இரிட்டேட் ஆகாதீங்க. நாட்டு வைத்தியத்து மேல சந்தேகப்படாதுங்க. அது என்னைக்குமே நமக்கு கை கொடுக்கும். பல்ச பாருங்க. பல்ஸ் இப்ப நார்மலுக்கு வந்துட்டு இருக்கு. பாத்தீங்களா, ஆல்மோஸ்ட் எல்லா பாய்சனும் வெளியே எடுத்துட்டேன். பிஎம் காப்பாற்ற வேண்டிய என்னுடைய கடமை. நான் விஜய் பேசுறேன் चीफ. எஸ் விஜய், என்ன விஷயம் சொல்லு. ஐசி வார்டுக்குள்ள 2 டாக்டர்ஸ் உள்ள Yes. போனாங்க. அனுஷ்க்கு சந்தேகம் வந்து உள்ள போனாரு. Yes. என்னாச்சுன்னு தெரியல चीफ. அடிபட்டு வெளில வந்து விழுந்துட்டாரு. விஜய், அனுஷ்க்கு என்னாச்சுன்னு பாரு. நான் உடனே மேல வரேன். ஓகே चीफ. அனுஷ், 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 அனுஷ்.
யாரும் வராதபடி பாத்துங்க. நாங்க பாத்துக்கிறோம் சீஃப். ஓகே சீஃப், நான் பாத்துறோம். சீக்கிரம்.
முஸ்டாக் எதிரி எங்க செக்யூரிட்டியை 4 பேரை கொண்டு இருக்கா. இப்ப அவன் எங்க செக்யூரிட்டி யூனிஃபார்ம்ல தான் இருக்கான். அவன் எனக்கு உயிரோட வேணும். கேட்ச் ஹிம் அலைவ். ஓகே சீஃப். நீங்க எல்லாரும் உடனே ஹாஸ்பிடலோட ரைட் சைடு போய் தேடுங்க. சீக்கிரமா வாங்க. நீங்க எல்லாரும் ஹாஸ்பிடலோட பின்பக்கம் போய் தேடுங்க. உங்களை பார்க்க தான் வந்துட்டு இருக்கேன். என்ன ஃபேஸ்ல ஒரே ரத்தமா ஓ இருக்கு. இட்ஸ் நதிங். பிஎம் நிலைமை என்ன? இப்பதான் ஆபரேஷன் முடிஞ்சு ரூமுக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணோம். டோன்ட் வரி, இஸ் அவுட் ஆஃப் டேஞ்சர், ஹில் ரிகவர். பிஎம் நான் பார்க்கலாமா? நோ நோ நோ, ரூமை ஸ்டெரிலைஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இங்க இருந்து பேசுவோமே. ஒரு முக்கியமான விஷயம். லேப் ரிப்போர்ட் படி பிஎம் உடம்புல ஏத்தந்து பாய்சன் கிடையாது, பிளட். வந்தவன் சாமர்த்தியமா சேராத பிளட் ஏத்துனா பாய்சன் ஆயிரும். அது உயிருக்கே ஆபத்துன்னு தெரிஞ்சு அவனுடைய சொந்த பிளட் ஏத்திட்டு போயிருக்கான். வந்தவன் வேற யாரும் இல்ல டாக்டர். நீங்க யார பரிதாபப்பட்டு பேஷண்ட்னு சேர்த்தீங்களோ அவனே தான். புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா? அவனால எவ்வளவு பெரிய விபரீதம் நடந்திருக்குன்னு. ஐம் சாரி. நான் இந்த அளவுக்கு அவன் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. மை அப்பாலஜிஸ். சீஃப், இதை சரி கட்டுறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு சொல்லுங்க. டெஃபினெட்லி ஐ டு மை பெஸ்ட். அவனோட ஒரு பொண்ணு வந்திருந்தா. அவன் முகத்தை நீங்க தான் நல்லா பார்த்திருக்கீங்க. இப்ப அவ தலைமறைவாயிட்டா. நீங்க அவ எங்க இருக்கான்னு கண்டுபிடிச்சு எங்க செக்யூரிட்டி கிட்ட ஒப்படைக்கிறீங்க. டெஃபினெட்லி. இத்தனை வருஷமா என் மனசுல இருக்கிற வேதனையை நான் இப்ப உங்ககிட்ட சொல்ல போறேன். 1971 37 வருஷங்களுக்கு முன்னால நான் ஆர்மி பிரிகேடியர் ஜெனரலா இருந்தப்போ எங்க பாகிஸ்தானோட ஒன்னா இருந்த கிழக்கு பாகிஸ்தான் தனி நாடா பிரிஞ்சு சுதந்திரமா இருக்கணும்னு போராடிச்சு. அவங்க தனி நாடா பிரிஞ்சு போறது எங்க அரசாங்கம் விரும்பல. ஏ அமரா தேஷ் கா மாமலா. அதை இந்தியா மதிக்காம தன் ராணுவத்தை அனுப்பி கிழக்கு பாகிஸ்தானுக்கு சாதகமா போர் பண்ணிச்சு. கடைசியில எங்களுக்கு சொந்தமான அந்த கிழக்கு பாகிஸ்தான் இந்தியாவால தனி நாடா பிரிஞ்சிருச்சு. பங்களாதேஷ் அப்படின்னு. உசூர், இது உலகத்துக்கே தெரிஞ்ச விஷயம் தானே. நீங்க வேற ஏதோ சொல்ல வரீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அன்னைக்கு என் மனசுல ஏற்பட்ட வலி, அதனால உண்டான காயம் யாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்காது. இந்தியாவால பாகிஸ்தான் ராணுவம் மட்டும் அல்ல, பாகிஸ்தான் தேசமே ரொம்ப அவமானப்பட்டுச்சு. அதுக்கப்புறம் எல்லா அரசியல் கட்சிகளும் ஒன்னா சேர்ந்து பதவியில இருந்த என்னையும் என்ன சேர்ந்தவங்களையும் அப்படியே தூக்கி எறிஞ்சிட்டாங்க. மறுபடியும் நான் நேசிச்ச பதவி என்னால் பிடிக்க முடியல. 37 साल गुजर गया. இந்த தேசத்தினால என் மனசும் வாழ்க்கையும் உடைஞ்சு போச்சு. அதே மாதிரி என்னால இந்த தேசம் உடையணும். பதவியிலிருந்து என்ன நீக்கணுதும் நான் எடுத்த சபதம் இது. சபதம். அந்த சபதத்துல உன்னை இங்க பிரைம் மினிஸ்டர் ஆக்குறது தான் என் திட்டத்துடைய ஆரம்ப கட்டம். மணிகா, நீங்க போயிட்டே இருங்க, நான் வந்துடுறேன். சரி சீக்கிரம் வா. தன்னே தன்னே தரனனே தன்னே தரனனே. சாரி சே, பேஷண்ட்ஸோட போட்டோ ஐடி சீட் எங்க தேடியும் கிடைக்கல. சரி விடு. திலீப், நான் சொல்ற மாதிரி செய். சீஃப், இந்த உருவத்தை நான் சொல்ற மாதிரி மாத்து. ஓகே சீஃப். அந்த வழக்கத்தில் ஷார்ட் ஹேர் அப்ளை பண்ணு. ஏய், உங்களை யார் இங்க உள்ள வர சொன்னது? வெளியே போங்க. I cannot. உட்காருங்க, உங்க காலுக்கு கட்டு போடணும். நீ போ, நான் பாத்துக்கிறேன். ஓவரா பண்ணாத. Okay, make it quick.
சீஃப், எஸ். கால்ல இருக்கிற கன் பெல்ட் கழட்டலாமா? இல்ல வேணாம். அடிப்பட்ட இடத்துல மட்டும் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணா போதும். ஓகே. திலீப், நான் சொல்ற மாதிரி செய். அந்த 2 கண்ணையும் கொஞ்சம் கிட்ட கொண்டா. ஃபேஸை சின்னது பண்ணு. ஓகே சீஃப். சாரி. பார்த்து போதும். ஃபேஸை அகலப்படுத்தி பார்க்கலாம். போதும் போதும். கண்ணை பாரு. சீஃப், அந்த கண்ணை கொஞ்சம் கிட்ட கொண்டு வரணுமா? ஓகே சீஃப். ஹெட்டை கொஞ்சம் சின்னது பண்ணு. ஃபேஸில் தாடியை கொஞ்சம் trim பண்ணு. கழுத்தை கொஞ்சம் நீளப்படுத்து. புருவத்தோட திக்னஸ் ரொம்ப இல்லை. கொஞ்சம் கம்மி. முகத்துக்கு தகுந்த மாதிரி காது கொஞ்சம் டவுன் பண்ணு. கழுத்தை கொஞ்சம் நீளப்படுத்து. ரொம்ப இல்ல, கொஞ்சம் கம்மி பண்ணு. ஓகே சீஃப். என் வேலை முடிஞ்சது. நான் கிளம்பலாமா? எஸ். ஓகே. நர்ஸ், எஸ். மறுபடியும் இங்க வராத. ஓகே. இந்த உருவம் ஓகேவா பாருங்க. That's him. என்ன சார்? இல்ல கார்ல லைட் எரிஞ்ச மாதிரி இருந்தது. நான் கவனிக்கலையா சார்? பையன் அந்த பக்கம் போலாம். பரவாயில்ல, உட்கார். சரிங்க சீஃப். சீஃப், இவன் பேர் தேவராஜ். எதிரி செக்யூரிட்டி யூனிஃபார்ம்ல இருந்து போலீஸ் யூனிஃபார்முக்கு மாறி ஓடி இருக்கான். இதான் போட்டிருந்த செக்யூரிட்டி யூனிஃபார்ம். சீஃப், எதிரி எப்படி இருப்பான்னு கூட எங்களுக்கு தெரியாது. அவன் இனிமே முகம் தெரியாத எதிரி இல்ல. இதுதான் அவனுடைய உண்மையான உருவம். இதை எல்லா இடத்துலயும் ஒட்டுங்க. இவன் எனக்கு உயிரோட வேணும். சீஃப், இவனால வேற யாருக்கும் எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாம இருக்கணும்னா உடனே ஷூட் அட் சைட் ஆர்டர் கொடுங்க சீஃப். ஆமா சீஃப், அவனை கண்டதை சொல்லணும். நோ, இவன் எனக்கு உயிரோட வேணும். இவனோட பேக்ரவுண்ட் என்னன்னு எனக்கு தெரிஞ்சாகணும். Do as I say. ஓகே சீஃப். சீஃப், ஒரு வார்த்தை. இறந்த இந்த தேவராஜோட பசங்கிட்ட இனிமே உங்க அப்பா வீட்டுக்கு வர மாட்டாருங்கிற செய்தியை நீங்க சொல்றீங்களா இல்ல நான் சொல்லணுமா? I understand. உங்களுக்கு ஆபத்துன்னு வந்தா ஷூட் பண்ணுங்க. ஷூட் அட் சைட். ஷூட் அட் சைட். சந்திரமோகன், பாரு, நம்ம எதிர்காலத்தை பாரு. இத பார்த்து நீ சந்தோஷப்படல? எனக்கு புரியல சார். புரியலையா? நான் சொல்றேன். நான் கும்புற அவர்கிட்ட கூட சொன்னதில்ல. நீ இங்க பிரதமர் ஆனதுக்கு அப்புறம் சர்வதிகார ஆட்சி, ராணுவ ஆட்சி இந்த மண்ல கொண்டு வரணும். இத நாம ஒன்னா சேர்ந்து நிறைவேற்றுறோம். மன்னிச்சிருங்க சார். நான் ஒன்று சொல்ல விரும்புகிறேன். நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி விஷயங்கள் உங்களுடைய நாட்டுக்கு வேணா பொருந்தலாம். ஆனால் இந்த சுதந்திர இந்தியாவில் அந்த மாதிரி நடக்கவே நடக்காது. மன்னிச்சிருங்க சார். நான் சொல்கிறத நீங்கள் கேட்டு தான் ஆகணும். இந்த இந்திய மக்களை பற்றி எனக்கு நல்லாவே தெரியும். ஜாதி, மதம், இனம், மொழி, ஏழை, பணக்கார, இப்படி நிறைய வேறுபாடுகள் இருக்கலாம். ஆனால் என்ன ஒன்று தான், இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொருத்தரும் தான் இந்தியான்னு சொல்கிறத பெருமையாக நினைக்கிறான். இந்த இந்தியாவுக்கு ஒண்ணுன்னா இத்தனை வேறுபாடுகளை வேண்டான்னு ஒதுக்கி வச்சுட்டு ஒரே இனமா மாறிடுவான். இந்தியன்ற இனமா மாறிடுவான். இந்த மண்ணுக்கு இருக்க மகிமையை யாராலையும் குழி தோண்டி புதைக்க முடியாது. திஸ் இஸ் இந்தியா. யாரோ சில வெறியனுங்க இந்த பைத்தியக்கார எண்ணத்தை உங்க மனசுல உருவாக்கி இருக்காங்க. தயவு செஞ்சு அடியோட மறந்துருங்க. ஆனா ஒண்ணு மட்டும் உறுதியா சொல்றேன், இந்த திட்டத்தை நம்ம நிறைவேற்ற போறோம்னு இல்ல, திட்டம் போடுறோம்னு தெரிஞ்சாலே உங்களை என்னை தூக்கில போட்டுருவாங்க. Please. Please.
இன்னும் 15 மினிட்ஸ்ல பிஎம் உங்களை பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறாரு. I see. போய் பாத்துறேங்க. Will do. Thank you. See you. சரியா புடி. போதுமா? உங்களுக்கு என்ன ரொம்ப பிடிச்சிருக்குல்ல? பிடிக்கல. பிடிச்சிருக்கு. பிடிக்கல. பிடிச்சிருக்கு. பிடிக்கல. பிடிச்சிருக்கு. Read my lips. பிடிக்கல. Read your heart. பிடிச்சிருக்கு. எக்ஸ்கியூஸ் மீ சீஃப். Yes. ஒரு அம்மா உங்ககிட்ட ஏதோ முக்கியமான விஷயம் சொல்லணுமா? குரு. எஸ் சீஃப். என்ன விஷயம் பாரு. சாரி சீஃப், அவங்க உங்ககிட்ட தான் சொல்லணுமா? ப்ளீஸ். நான் வரேன். என்ன திரும்பி பார்த்தா பிடிச்சிருக்குன்னு அர்த்தம். Look back. Come on. Look back. பிடிச்சிருக்கு. வாங்க சீஃப். இந்த டீடைல்ஸ்லாம் உடனே அனுப்பிடுங்க. என்ன விஷயம்? What? நல்லா பாருங்க. இவங்க எப்படி இங்க? இவங்களோட கணவரும் பிள்ளையும் இவங்கள கைவிட்டுட்டு போயிட்டாங்க. இவங்களுக்கு வேற யாரும் இல்ல சீஃப், இவங்க ஒரு அனாதை. இது ஏன் கிட்ட? உங்ககிட்ட சொல்லக்கூடாதுன்னு சத்தியம் வாங்கிட்டாங்க. எனக்கு தெரியும். இந்த அம்மாவை மன்னிச்சிருப்பா. இவங்க அநாதன்னு சொன்னீங்கல்ல? ஆமா சீஃப். இவங்களுக்கு நான் இறுதி சடங்கு செய்யறதுல உங்களுக்கு ஒன்றும் ஆட்சேபம் இல்லையே? இல்ல சீஃப். தேங்க்யூ. சீஃப், பாடி வேணும்னா ஐஸ் பாக்ஸ்ல வைக்க சொல்றேன். நீங்க எப்ப வேணும்னாலும். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ டாக்டர். மன்னிச்சுட்டேன். தேங்க்யூ டாக்டர். இட்ஸ் ஓகே சீஃப். பிரியா, டாக்டர், என்னாச்சு? சீஃப்க்கு சொந்தக்காரங்களா? அது எனக்கு தெரியாது டாக்டர்.
ஓகே சார். சார், உங்க டாட்டர், சன் இன் லா, பேத்தி உங்களை பார்க்க வந்திருந்தாங்க. நான் தான் அவங்களை அனுமதிக்கல. காலையில் 8 மணிக்கு வர சொல்லியிருக்கேன். இதை உங்க பேத்தி உங்ககிட்ட கொடுக்க சொன்னாங்க. சிஎம் வந்திருந்தாரு. உங்களை ரொம்ப விசாரிச்சதா சொல்ல சொன்னார். சில சென்ட்ரல் மினிஸ்டர்ஸ் வந்திருந்தாங்க. நான் அவங்களையும் அலோவ் பண்ணல. ஐ ஹோப் இட்ஸ் ஆல் ரைட். அசோகா. எஸ் சார். அந்த பையன் பேரு என்ன? எந்த பையன் சார்? இன்னைக்கு காலையில என் கண்ணுக்கு முன்னாடி இருந்தானே, அந்த பையன் பேர் என்ன? பிரதாப் சார். அவனுக்கு என்ன வயசு? 21 சார். ஓ, சொல்லு அசோகா, என் உயிர் அவ்வளோ உயர்ந்ததா? என் ஒருத்தனை காப்பாத்துறதுக்காக இத்தனை பேர் அவங்க உயிர் இழந்திருக்காங்களே. இந்த நாட்டோட பிரதமர் நீங்க. உங்களை காப்பாத்தினா இந்த நாட்டையே காப்பாத்தின மாதிரி. ஒரு நல்ல மனிதரை காப்பாத்தின பெருமை அவங்களுக்கு உண்டு. அவங்க உயிர் வீண் போகல சார். இறந்து போனவங்க ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு தாயோட பிள்ளைங்க, மனைவிகளோட கணவன்க, குழந்தைகளோட தகப்பன்க, இன்னும் சொந்தம் பந்தம்னு எவ்வளவோ இருக்கு. இவங்களை நம்பிக்கிட்டு இருக்கிற சொந்தங்களோட நிலைமை என்ன? இவங்களுக்காக இந்த நாடு என்ன பெருசா பண்ணிருக்கு? வாட் ஹஸ் திஸ் கண்ட்ரி டன்? எனக்கு மறுவாழ்வு கிடைச்சிருக்கு. நான் டெல்லிக்கு போன உடனே இந்த நாட்டை காக்கிற ஒவ்வொரு சோல்ஜருக்கும் முதல் மரியாதை கொடுக்க போறேன். They and their families will be the first citizens of this country. உங்களுடைய நல்ல மனசை இந்த உலகமே பாராட்டும். ஒவ்வொரு நாடும் உங்க செயலை பின்பற்றும். அசோகா, இத்தனை வீரர்கள் இறந்ததை நினைச்சு என் மனசு ரொம்ப வேதனைப்படுது. அது தாங்காம என் கண்ணுல கண்ணீர் வழியுது. உன்னை நினைச்சு நான் பெருமைப்படுறேன். இந்த தாய்நாடும் பெருமைப்படும். உங்க அம்மாவும் ரொம்ப பெருமைப்படுவாங்க. God be with you. தேங்க்யூ சார். நீங்க இப்ப ரெஸ்ட் எடுங்க. உங்களை பாதுகாக்கிறதுக்காக நாங்க இருக்கோம். கெட் சம் ரெஸ்ட்.
ஆப்போசிட் பில்டிங்ல கருப்போடையில ஒரு உருவம் ஓடிட்டு இருக்கு சீஃப். Damn it! இந்த பக்கம் வாங்க. கமாண்டோஸ் அலர்ட் ஆருங்க. மிஸ்டர் எஸ் சீஃப் சொல்லுங்க. எதிரி கருப்போடையில ஆபீசர் பில்டிங்ல இருக்கான். போய் போடிங்க. ஓகே சீஃப். எதிரி பில்டிங்ல போய் தேடுங்க. எதிரி கருப்போடையில இருக்கானா? குயிக். கம் ஆன் குயிக். வா அவனை ஃபாலோ பண்ணு. ஹலோ செக் போஸ்ட். யோ கான்ஸ்டபிள் போனை எஸ்ஐட்ட குடியா. ஹலோ நான் சிங்கமுத்து பேசுறேன். யோ சிங்கமுத்து வந்திருக்கிற அம்பாசிடர் காரை அப்படியே போக விடு. அந்த காரை நாங்க ரகசியமா ஃபாலோ பண்ண போறோம். நீ போலாம். சீஃப் முஷ்டாக் லைன்ல இருக்காரு, உங்ககிட்ட பேசணுமா? எஸ் முஸ்டாக். சீஃப் அவன் சிட்டியை தாண்டி சேலம் அவுட்டர்ல போயிட்டு இருக்கான். வேன்ல ஹெட்லைட் போடாம நான் அவனை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன். என் கூட 25 போலீஸ்காரங்க இருக்காங்க. முஸ்டாக் உன்னை ஃபாலோ பண்ணி தான் வந்துட்டு இருக்கேன். எக்காரணத்துக்கு கொண்டு அவனை கோட்டை விடாத. ஐ அம் ரைட் பிஹைண்ட் யூ. உங்களுக்கு என்ன? நான் எங்க பிஎம் ஆகணும். உங்களோட கட்சி பாகிஸ்தான்ல ஆட்சிக்கு வரதுக்கு இங்க இருந்து நான் எல்லா உதவியும் செய்யறேன். உங்களுக்கு எப்பவும் நல்லது நடக்கும்னு நான் ஆண்டவனை வேண்டிக்கிறேன். அதை விட்டுட்டு ये मेरा उम्मीद बिगा ढेका लग रहा है. ராணுவ ஆட்சி வரணும், சர்வாதிகாரி ஆகணும் அப்படின்னு கனவுல கூட நிறைவேற திட்டத்தை முதல்ல கைவிடுங்க. இல்ல நம்ம அடைய நினைக்கிற எதுவுமே நம்ம கிடைக்காம போயிடும். மொத்தத்துல ஒண்ணுமே இல்லாம ஆயிடும். इरफान अली. इरफान अली, उन
அருமையான பேரு, பழைய பேரு. நீ மறந்துட்டியா? நான் மறக்கல. 1971, 37 வருஷத்துக்கு முன்னால நான் உன்னை பார்த்த போது உனக்கு 7 8 வயசு, அவ்வளவுதான். பாகிஸ்தான்ல கராச்சி நகரத்துல அனாதியா தெருவா பிச்சை எடுத்துட்டு இருந்த. பசிக்குதுன்னு மத்த பசங்கள்லாம் என்கிட்ட வந்து அழுதப்போ நீ மட்டும் அழல, கெஞ்சல. என்னையே மறைச்சு பார்த்துட்டு இருந்த. உன் கண்ணுல அப்பவே ஒரு வெறி இருந்தது. என்னுடைய லட்சியம் நிறைவேற என் சொந்த மகனுக்கு கூட தகுதி இல்லைன்னு நான் உன்னை தேர்ந்தெடுத்தேன். I chose you over my own son. இப்ப ஞாபகத்துக்கு வருதா இர்ஃபான் அலி? உன்னை இங்க கூட்டிட்டு வந்து சந்திரமோகன் பேர் வச்சு இந்தியனா மாத்தி படிக்க வச்சிருக்க. அது மட்டும் இல்ல, உன்னை அரசியல்ல சேர்த்து எல்லா வியூகங்களையும் கத்து கொடுத்து இன்னைக்கு டெப்யூட்டி பிரைம் மினிஸ்டருங்கிற போஸ்ட் வரைக்கும் உன்னை கொண்டு வந்திருக்க. என்ன பார்த்து நீ சொல்ற என் திட்டம் நிறைவேறாதுன்னு. ஒண்ணுமே இல்லாம போயிடுவோம், ஒண்ணுமே இல்லாம போயிடுவோம். இல்ல, நான் அப்படி சொல்ல வரல. நீ யார சொல்ற? என் இதயத்தையே உடைச்சிட்டியாடா நன்றி கேட்ட நாய. எவ்வளவு பாசத்தை உன் மேல கொட்டி வளர்த்தேன்டா. என் சொந்த புள்ளகிட்ட கூட நான் காட்டலையேடா. இல்ல சார், என்னை பத்தி நல்லா தெரிஞ்சு கூட நீங்க இப்படி பேசுறீங்க. உங்க மனசை புண்படுத்துன்ற என்ன எனக்கு இல்ல. நீ ஒரு நன்றி கெட்ட நாயின்னு ஒத்துக்கோ. நான் என்னைக்குமே உங்களுக்கு நன்றி உள்ளவன் தான். என்ன உங்க மகனை போல நினைச்சேன்னு சொன்னீங்கல்ல, மகனா இருந்து இனிமே நினைக்கிறதுலாம் செய்வேன். செய்வேன் சார், செய்வேன். நியூஸ் தெரியற வரைக்கும் நான் இங்கதான் இருப்பேன். Yes, yes, yes. இந்தா. I did it! Hey! நம்ம வந்த வேலை முடிஞ்சு போச்சு. சீக்கிரம் அந்த இடத்தை விட்டு கிளம்பலாம். இந்த ட்ரெஸ்ல இருக்க அருவருப்பா இருக்கு. முதல்ல இதை கழட்டி எறியணும். தூக்கி எறிங்க. பிரதமர் இருந்த அறை பெரிதும் சேதமானது என்றும் சரியான நேரத்தில் பிரதமரை அவரின் செக்யூரிட்டி ஆட்கள் வேறொரு பகுதிக்கு மாற்றிவிட்டதாகவும் அவருக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லை என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது. மேலும் ஏதாவது உயிர் சேதம் ஆனதா இல்லையா என்பது பற்றி தகவல் எதுவும் தெரியவில்லை. அரசாங்க அதிகாரிகளிடமிருந்தோ எங்களுக்கு எந்தவிதமான தகவலும் கிடைக்கவில்லை. இதற்கு காரணம் என்ன சுராப், ஹாஸ்பிட்டல்ல பாம்பு வச்ச செய்தி மட்டும் தான் வந்திருக்கு. அவர் செத்தார்ன்ற செய்தி வரலையே. நான் வச்ச பாம்புல அவர் தப்பிக்கவே முடியாது. அவர் கூட சேர்ந்து குறைஞ்சது 100 பேராவது செத்துருப்பாங்க. 100 பேர் செத்தாங்க, 1000 பேர் செத்தாங்க, ஆட்டு கூட செத்தாங்கலாம் காசு சொல்லாது. நான் சொன்னவர் செத்தாரா, அதான் எனக்கு வேணும். ஏன் அவர் இறந்த செய்தி கேட்டதுக்கு அப்புறம் தான் மீதி பணத்தை தருவீங்களா? அதான நமக்குள்ள அக்ரிமெண்ட். இதோ பாருங்க மினிஸ்டர், உங்களுக்கு நல்லா தெரியும், எல்லா இடத்துலயும் போலீஸ் பாதுகாப்புக்கு ஏற்பாடு பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் அவர் இறந்த செய்திய வெளியே சொல்லுவாங்க. அதுக்குள்ள யாருக்கு தெரியும், விடிஞ்சாலும் விடிஞ்சிரும். அது வரைக்கும் என்னால இங்கெல்லாம் இருக்க முடியாது. இப்பவே இந்த இடத்தை நான் காலி பண்ணி ஆகணும். இனிமே நான் எங்க இருப்பேன்னு எனக்கே தெரியாது. எனக்கு சேர வேண்டிய மீதி பணத்தை அனுப்பலன்னா என்னுடைய அடுத்த அட்டெம்ப்ட் நீங்க தான்.
தபார் எனக்கு பணம் முக்கியம் இல்ல. 15 நிமிஷத்துல உன்னோட அக்கௌண்ட்டுக்கு வயர் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுறேன். நான் சொன்னது நடந்திருக்கணும். என்ன ரொம்ப இன்சல்ட் பண்ணிட்டீங்க மினிஸ்டர். இது வரைக்கும் நான் எதுலயுமே ஃபெயிலியர் ஆனதில்ல. அது தெரிஞ்சுக்கிட்டு தானே நீங்க என்ன ஹையர் பண்ணீங்க. நமக்குள்ள இருந்த உறவு இதோட முடிஞ்சு போச்சு. இனிமே என்ன நீங்க எதுக்குமே கான்டாக்ட் பண்ண வேண்டாம். To our future. உள்ள இருக்கிற எல்லாரும் கவனமா கேளுங்க. மொத்தம் 25 பேர் தான் இருக்கோம். வாய முடியா. நாங்க இங்க 100 போலீஸ் இருக்கோம். இந்த இடத்தை ரவுண்ட் அப் பண்ணிட்டோம். இவனுக்கு எப்படி நீங்க தப்பிக்க முடியாது. எல்லாரும் சரண்டர் ஆயிடுங்க. தப்பிக்க நினைச்சா ஷூட் பண்ண வேண்டியிருக்கும். இன்னும் உங்களுக்கு 5 நிமிஷம் டைம் தரேன். அதுக்குள்ள சரண்டர் ஆயிடுங்க. சொல்லுங்க, நம்ம கிட்ட இருக்கிற வெப்பன்ஸை வச்சு அவங்க தும்சம் பண்ணிடலாம். No, it's too late. நான் தப்பு பண்ணிட்டேன். அவனுங்க என்ன ஃபாலோ பண்ணி வந்துட்டானுங்க. I'm sorry. நாம சண்டை போட போய் யாராவது ஒருத்தன் உயிரோட மாட்டிக்கிட்டானா அவனுக்கு உண்மையை வர வச்சிருவானுங்க. அதனால நிச்சயம் நம்மள சேர்ந்த சகாக்களுக்கு ஆபத்து வரும். அப்போ என்ன பண்ணணும்னு சொல்ல வரீங்க? நாம யார் அந்த போலீஸ்காரனுங்க கிட்ட மாட்டக்கூடாது. சுராப், என்ன சொல்றீங்க? என்ன சொல்லக்கூடாதோ அதை சொல்றேன். நான் உங்களை சாதாரணமா பார்க்கல, சகோதரர்களா பார்க்கிறேன். உங்களுக்கு ஒண்ணுன்னா அது எனக்கும் தான். நீங்க என் கூட பழகினத எத்தனை ஜென்மம் எடுத்தாலும் நான் மறக்க மாட்டேன். நாம எல்லாரும் ஒரே குடும்பம், சாவலியா ஒன்னா இருப்போம். சுராப், இது தேவையா? நாம தப்பிக்க முயற்சி பண்ணலாமே. நான் இப்ப சொன்னதை மறந்துட்டியா? நம்மள யாராவது ஒருத்தர் மாட்டினா போதும். இது கோழ சாவு இல்ல, வீர சாவு. நீங்க எல்லாரும் உயிரோட இருக்கணும்னா உடனே சரண்டர் ஆயிடுங்க. இன்னும் 3 நிமிஷம் தான் டைம் இருக்கு. Talk to me. நாங்க எல்லாருமா சேர்ந்து இந்த பில்டிங்கை ரவுண்ட் அப் பண்ணிருக்கோம். அவங்கள சரண்டர் ஆக சொல்லி 5 நிமிஷம் டைம் கொடுத்திருக்கேன். அவங்க சைடுல இருந்து எந்த ரியாக்ஷனும் இல்ல. வெரி குட் மிஸ்டர். என் விருப்பப்படியே நீங்க அவனை சுடாம ஃபாலோ பண்ணி அவன் இருக்க இடத்தை நீங்க கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க. ஐ அப்ரிஷியேட் இட் வெரி மச். Thank you சீஃப். இன்னையில இருந்து நீங்க அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர். சீஃப் இருங்க, அங்க போதீங்க. அவங்க சரண்டர் ஆவறதுக்கு இன்னும் 1 நிமிஷம் டைம் இருக்கு. அதுக்குள்ள அவங்க எப்படி ரியாக்ட் பண்ண போறாங்கன்னு தெரியல. சீஃப் சொன்னா கேளுங்க, போதீங்க. சீஃப், இட்ஸ் டூ லேட் சீஃப். எல்லாரும் தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டானுங்க. நான் 3 எண்ணத்துக்குள்ள நீ உன் கண்ணை திறக்கல, உன் மண்டை வெடிச்சு சதுரிடும். 1 நீ கெட்டிக்காரனா? நான் ஒத்துக்கிறேன். ஒன்னு எத்தனை தடவை ஏமாத்துறது? இவனுக்கு விளங்க மாட்டேங்க.
மாட்டுங்க. இவன் வாயில கொஞ்சம் தான் பாய்சன் போயிருக்கு. உடனே அவனை ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிட்டு போய் இவன் ஸ்டமக்க பம்ப் பண்ணி பாய்சனை வெளியிடுங்க. இவன் எனக்கு உயிரோட வேணும். Yes, you. Take him away. Hey, வாடா. நடடா. என்ன சுராப், உறவை முடிச்சுட்டேன்னு சொல்லி திரும்ப லைன்ல வந்திருக்க? உனக்கு சேர வேண்டிய பணத்தை அமைச்சு 10 நிமிஷம் ஆச்சு. ஆனா பிஎம் இறந்த செய்தி இன்னும் வரல. ஹலோ, என்ன உன் முகத்தையே காண? சுராப், சொன்ன வேலையை ஒழுங்கா செய்யலன்னு வெக்கப்பட்டு தானே முகத்தை காட்டாம இருக்க? யோ, நான் உங்ககிட்ட தான் பேசிட்டு இருக்கேன். ஹலோ சுராப், லைன்ல வாயா. சீக்கிரம் போ. சரிங்க. பிஎம் இன்னும் உயிரோட தான் இருக்காரு. நீ வச்ச பாம் தீபாவளி புஸ்வானம் ஆயிடுச்சுடா. அரகர அவரை நான் காப்பாத்திட்டேன். இந்த விஷயத்தை உங்ககிட்ட சொல்லிட்டு போலாம் தான் வந்தேன். வெயிட், நீ சொன்னது உண்மையா பொய்யாங்கிறத இந்த செகண்ட்லயே நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன். हाँ बोलो। स्मिता, वो मारा कि नहीं? मुझे लगता नहीं कि तुम्हारा मिशन कामयाब हुआ है। जैसे सुनने में आया है वो आदमी मरा नहीं। अच्छा, मैं यहाँ बिजी हूँ, तुम वहाँ का हिस्सा बराबर करो, बाकी काम मैं यहाँ देखता हूँ. मैं यहाँ सब संभालती हूँ. बाय. அவரை காப்பாத்திட்டேன்னு பெருமையா சொன்ன, இப்ப நீ என்கிட்ட மாட்டிக்கிட்ட. எப்படி அவரை காப்பாத்த போற? நான் விட்டுட்டு வந்த என்னோட ஆள் என்னை விட சாமர்த்தியமானவன். கண் எதிர்க்கவே காரியத்தை கச்சிதமா முடிப்பான். இப்ப சொல்லு, யார் அரகுற? நான் அசோகா பேசுறேன். கம் இன். எஸ் சீஃப், கம் இன், கம் இன். பிஎம்க்கு செக்யூரிட்டியை டைட் பண்ணுங்க. சீஃப், நீங்க என்ன சொல்ல வரீங்கன்னு தெரியல, சரியா கேட்க மாட்டேங்குது. பிஎம்க்கு செக்யூரிட்டி டைட் பண்ணுங்க. என்ன அசோகா?
பேட்டரி டவுனா ஒன்ன மாதிரியே. என்ன பாக்குற? பத்திரமா இடுப்புல சொருவிக்கோ. அது அரசாங்க சொத்து, தூக்கி போட முடியாது. ஆனா இது பிரைவேட் ப்ராப்பர்ட்டி, என்ன வேணாலும் செய்வேன். என்னம்மா? பாத்ரூம் போறேன். சரி வாங்க. மெதுவா. சும்மா பூச்சாண்டி காட்டாத. என்ன உயிரோட பிடிச்சாதான் உனக்கு பிரயோஜனம். அவசரப்படாத. நான் உன்னை கொல்றதுக்கு முன்னாடி எனக்கு தெரிஞ்ச சில உண்மைகளை உனக்கு உணர்த்தணும்னு நினைக்கிறேன். ஆமா, நீங்க எல்லாரும் இவ்ளோ கஷ்டப்பட்டு நாட்டை காப்பாத்துறீங்களே, இதனால உங்களுக்கு என்ன கிடைக்க போகுது? ஏதோ ஒரு பதவி உயர்வு கிடைக்கும். மாச சம்பளத்துல ஒரு 250 ரூபாய் போட்டு கொடுப்பாங்களா? இதுல நீங்க செத்துக்கிட்டு தொலைஞ்சீங்கன்னு வை, இறுதி சடங்குல வானத்தை பார்த்து 3 வாட்டி சுடுவாங்க, 1 நிமிஷம் மௌன அஞ்சலி செலுத்துவாங்க. அதோட உங்க கதை முடிஞ்சு போச்சு. அடுத்த நிமிஷமே நீங்க செஞ்ச தியாகத்தெல்லாம் மறந்துடுவாங்க. இதெல்லாம் ஒரு உத்தியோகம், இதெல்லாம் ஒரு வாழ்க்கை. நான் இன்னும் சொல்லி முடிக்கல. ரொம்ப காலமாவே உங்க இந்தியாவை வெளிநாட்டுக்காரங்க தான் ஆண்டுகிட்டு இருந்தாங்க. ஏன் தெரியுமா? நீங்க எல்லாரும் அடிமை இனத்தை சேர்ந்தவங்க. மறுபடியும் இந்தியாவோட முன்னேற்றத்தை பார்த்து வேற எவனாவது ஒருத்தன் உங்களை ஆள வந்துருவான். கடைசியா இன்னொரு உண்மை சொல்ற கேட்டுக்க. போர்க்களத்துல நீங்க எல்லாம் செத்து போனா உங்க பொண்டாட்டிங்களோட நிலைமை என்ன? எங்க ராணுவ உத்தியோகத்தை பத்தி நீ தவறா பேசின, அத பத்தி கேட்க எனக்கு நேரம் இல்ல. எங்க இந்திய இனத்தை பத்தி நீ தவறா பேசின, அத பத்தியும் கேட்க எனக்கு நேரம் இல்ல. ஆனா எங்க நாட்டை காக்க உயிர் தியாகம் செஞ்ச போர் வீரர்களோட மனைவிகளை பத்தி நீ தவறா பேசியிருக்க, அத பத்தி நான் கேட்டே ஆகணும். கேட்கலன்னா நான் அவங்களுக்கு துரோகம் செஞ்ச மாதிரி. மதர் இந்தியான்னு சொல்லி பெண்களுக்கு மதிப்பு கொடுக்கிற மண்ணடா இது. எங்க பெண்களை பத்தி நீ தரக்குறைவா பேசினதுக்கு என்கிட்ட நீ மன்னிப்பு கேளுடா. மன்னிப்பு கேட்டா உனக்கு நான் உயிர் பிச்சை போடுறேன். கேளு. மன்னிப்பு கேட்டா அது எங்க இனத்துக்கு துரோகம் செய்யற மாதிரி. உன் மேல விழப்போற ஒவ்வொரு அடியும் எங்க பெண்களோட அடி, எங்க இந்தியனோட கோபம். இப்ப கூட ஒண்ணு இல்ல, உதட்டளவாவது நீ மன்னிப்பு கேளு, நீ பழச்சிக்கலாம். போடா.
Arvind Sharma is believed to be recovering from bullet wounds following the attempt on his life earlier today. Approximately 1 hour ago, a large explosion occurred somewhere. அலர்ட் அலர்ட் செக்யூரிட்டி ஆல் ஃப்ளோர்ஸ் பிஎம் ரூம்ல இருக்க செக்யூரிட்டி கேமரா சிக்னல் கட் ஆயிருக்கு அலாரம் கட் ஆயிருக்கு அலர்ட் 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 You stand down. No, you stand down. I warn you. துப்பாக்கியை கீழே போடு or I will fire. No, நீங்க முதல்ல துப்பாக்கியை கீழே போடுங்க or I will fire. I'll give you 5 seconds. Take it easy, chief. இவங்க வேற யாரும் இல்ல எங்க டிபார்ட்மெண்ட் சேர்ந்த சிஐடி ஆபீசர் மிஸ் பிரீத்தி. என் துப்பாக்கியை கொடு. I'm sorry, chief. எனக்கு வேற வழி தெரியல. எப்போ இந்த பொண்ணு காணும்னு சொன்னீங்களோ அவளால பிஎம்க்கு ஆபத்து வரும்னு நினைச்சேன். உங்களுக்கு உதவி செய்ய இந்த மாதிரி செஞ்சேன். எப்பவாவது எங்க உதவி உங்களுக்கு எப்படியாவது தேவைப்படும் நினைச்சுதான் டாக்டர் கருணாகரன் பெர்மிஷனோட உங்களுக்கு தெரியாம நான் பிரீத்தியை இங்க நர்ஸா சேர்த்தேன். சீஃப், இப்ப சொல்லுங்க, தமிழ்நாடு போலீஸ பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? ரொம்ப அழகா இருக்காங்க. Are you all right? उसको भी तलाशी करो.
more, stop.